Welcome to class, dear student. BBA first semester business mathematics ma application of derivative topic अन्तर्गत रहेर आज हामीले given function को interval है फाइन्ड आउट गर्ने तरिका सिक्न गइरहेका छौं. So यो हामीलाई चाहिँ given function दिएको छ and we need to find the interval find out गर्नु पर्ने छ. So for that we need to find the first derivative of given function. Say fx equals to 3x squared minus 4x plus 1. The first derivative of the given function will be equals to 6x minus 4. Okay, the first derivative of the given function will be 6x minus 4. To find the intervals, we need to find the critical point, right? Okay, dear student, for critical point, we know that the first derivative of given function is equals to 0, right? So, first derivative हामीले कति निकालेको छौं 6x minus 4 equals to 0. And from here we can take the 2 common. So 2x, that is 3x minus 2 equals to 0. 3x equals to 2, x equals to 2 by 3 will be our value of x. So अब x को value कति छ 2 by 3 छ. यो हाम्रो चाहिँ रियल लाइनमा हाम्रो चाहिँ के छ नम्बर लाइनमा पुट गर्दा x equals to कति छ 2 by 3 छ. र हाम्रो चाहिँ पोजिटिभमा के छ पोजिटिभमा प्लस इन्फिनिटी देखि लिएर माइनस इन्फिनिटी सम्म चाहिँ यो लाइन नम्बरमा चाहिँ पर्दो रहेछ भनेर भन्नुपर्ने छ. अब टु नो द इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ र डिक्रिजिङ को लागि चाहिँ मेथड कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है. मेथड कस्तो छ बाइ 2 भन्दा ग्रेटर देन 2 by 3 2 by 3 भन्दा ठुलो भ्यालु राख्दाखेरि गिवन यो फर्स्ट डेरिभेटिभमा चाहिँ के आउँछ त भन्ने कुराहरु छ है. dy by dx equals to कति दिएको छ 6x minus 4 दिएको छ है. यदि हामीले 2 by 3 ग्रेटर देन 2 by 3 को भ्यालु मेबी 2 by 3 को ग्रेटर देन भनेपछि मेबी 2 राखौँला. 2 भनेको त 2 by 3 भनेको ग्रेटर हो. सो 6 into 2 minus 4 equals to 12 minus 4 equals to 8, right? So dy by dx is greater than 8 is greater than 0 means dy by d is greater than 0. यो चाहिँ के छ यो पोजिटिभ छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ यतातिर के छ इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ भन्न बुझ्न सकिन्छ है. लाइकवाइज हामी चाहिँ 2 by 3 भन्दा लेस देन 2 by 3. अब हामी लेस देन 2 by 3 कति हुन्छ 0 पनि त हुन्छ है. 0 पनि हाम्रो के छ लेस देन 2 by 3 हुन्छ भ्यालु है. सो dy by dx equals to 6x minus 4 equals to 6 into 0 minus 4 equals to minus 4. Minus 4 is less than 0 means that dy by dx is less than 0, which means that यो इन्टरभल मा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भ्यालु डिक्रिज भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है. अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ त भन्दा हामीले तपाईको this point x equals to 2 by 3. Divide the real line into 2 interval मा चाहिँ डिवाइड गरेको हुन्छ. दैट इज एउटा माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर 2 by 3 माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर 2 by 3 एन्ड 2 by 3 देखि लिएर प्लस इन्फिनिटी सम्मको चाहिँ इन्टरभल यो पोइन्ट x equals to 2 by 3 ले क्रिएट गरेको छ भनेर लेखेको. र हामीले चाहिँ टेस्टिङ गरिसकेका छौं है. फर minus infinity to 2 by 3 f
dy by dx is less than 0, which means that 8 minus infinity देखि लाई 2/3, the given function is decreasing. For 2/3 infinity, dy by dx is greater than 0. So 8 2/3 comma 8 interval ma the function is increasing. भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले. ओके, र यसको इन्टरभल के रहेछ त? र इन्टरभल भनेको हाम्रो चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु 2/3, 2/3 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्मको चाहिँ हाम्रो इन्टरभल रहेछ भनेर यसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. राइट? ओके, फर्स्ट step first we need to find the derivative, first order derivative of given function. Fx equals to so first order derivative of x cube will be 3x squared minus 8x minus 3, right? The derivative of number or the constant will be 0. So now to find the interval, we need to take the help of the critical point. For critical point, we know that the first order derivative equals to 0. Critical point ko lagi first order derivative of the given function will be 0. It means first order of following given function ko kati cha 3x square minus 8x minus 3 equals to 0 cha. So by factorization गर्ने अब यसलाई गर्दा 3x square minus 9x plus x minus 3 equals to 0 मिड टर्म ब्रेक गरेर यसरी हामीले भ्यालु निकालेका छौं. सो 3x कमन आयो, x minus 3 plus 1 x minus 3 equals to 0. x minus 3 3x plus 1 equals to 0. So x equals to 3 or x equals to minus 1/3 भनेको हाम्रो यो x को भ्यालु आएको छ. सो यहाँदेखि हल्का ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ है, हल्का ल्याङ्ग्वेज. this 2 point x equals to 3 comma minus 1/3 divide the real line into 2 into 3 into 3 interval, right? जसरी भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो रियल लाइनमा एउटा चाहिँ -1/3 पर्यो भ्यालु, अर्को चाहिँ कति पर्यो 3 पर्यो. अब चाहिँ प्लस इन्फिनिटी देखि ल्याएर माइनस इन्फिनिटी को बीचमा अब यसको पोइन्टहरु अब इन्टरभल के पर्यो माइनस इन्फिनिटी देखि ल्याएर -1/3 एउटा इन्टरभल, अर्को चाहिँ -1/3 देखि ल्याएर 3 इन्टरभल्स र अर्को त्यसरी हाम्रो के छ 3 र यसरी चाहिँ इन्टरभल परेको छ. राइट? ओके. फर इन्फिनाइट टु -1/3 को लागि है, को लागि dy by dx को भ्यालु कति हुन्छ त? फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् है. सो
हामीसँग कति छ यो यसको भ्यालु चाहिँ 3x स्क्वायर minus 8x minus 3 छ ओके हामीले -1/3 देखि लिएर -8 भनेपछि मेबी हामीले -2 लेख्यौं है भ्यालु यो -इन्फिनिटी देखि लिएर -1/3 मा पर्ने भनेको -2 पनि पर्छ राइट सो -2 लिदा 3 into -2 square -8 into -2 -3 so 12 minus plus 16 minus 3 हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु कति आउँछ 13 25 is greater than 0 ओके यो चाहिँ के छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज ग्रेटर देन 0 आयो एट द इन्टरभल -इन्फिनिटी टु -1/3 के छ हामीले यसमा के गरेको भन्दाखेरि हामीले इन्टरभल -2 लिएका छौं सो 2 लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ आयो व्हिच मिन्स दैट यो पोइन्टमा चाहिँ पोजिटिभ भनेपछि इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ भन्न सकिन्छ है सो यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ हिन्स द गिवन फंक्शन इज इन्क्रिजिङ एट हिन्स द गिवन function is increasing at -infinity to -1/3 right okay यो भयो अब for -1/3 to 3 को लागि dy/dx को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ -इन्फिनिटी ल्याएर 2 पर्छ नि त -1/3 देखि ल्याएर 3 सम्ममा चाहिँ के छ 2 पनि पर्छ सो 2 भ्यालु राख्दा है 2 चाहिँ हामीले के राखेका छौं भ्यालु राखेका छौं भ्यालु 2 छ सो अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ को फंक्शन के छ 3x स्क्वायर -8x -3 छ सो 3 2 स्क्वायर -8 into 2 -3 12 minus 16 minus 3 so minus कति हुन्छ त भ्यालु हाम्रो -19 यो चाहिँ 7 -7 भ्यालु आयो which is less than 0 which means that यो -1/3 देखि लिएर 3 सम्म चाहिँ यसको भ्यालु नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ के छ डिक्रिज हुनु राइट डिक्रिज हुनु मतलब के रहेछ hence the given function decrease at -1 to infinity देखि लिएर 3 सम्म चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो है सो फर 3, इन्फिनिटी को लागि चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्यालु हामीले चाहिँ 3, इन्फिनिटी मा लेट्स सपोज भ्यालु हामीले कति लियौं 4 लियौं ओके 4 लिएका छौं सो यसको इक्वेसन के हुन्छ त यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 4 स्क्वायर -8 into 4 -3 16 into 3 भनेको 48 minus 32 minus 3 48 minus 35 हाम्रो चाहिँ कति भ्यालु आयो प्लस 13 which is greater than 0 भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसरी नै the given function increase at 3, infinity भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ यही नै हाम्रो के हुन्छ सोलुसन हुन्छ फर द गिवन फंक्शन इन्टरभल चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ